द्योरदितिरन्तरिक्ष मदितिरमादा सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः वनस्पतयः शान्ति। एवं ग्रहगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः तमरु गोत्र बोली जवानु यथा नाम गोत्रोत्पन्नो अहम तमारी अटक बोली जवानी यथा नाम अवटंगधारिणो अहम बापूजी नाम बोली जवानु आत्मजः तमे तमारू पोतानु नाम बोली जाओ सपति यजमानो अहम लाभार्थम विजयार्थम मनः कामना काम पूर्ति अर्थम बोलता हो जो मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षण अर्थे लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभ द्रव्य प्राप्ति अर्थम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये अध्यात्म उन्नति प्राप्ति अर्थे लक्ष्मी नारायण चरण कमले अविरत ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्ति अर्थे परमात्मा प्रसन्नता सिद्धे अर्थम ब्राह्मण द्वारा श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पारायण अंगी भूतम षष्ठम अन्ने प्रातः काले अवाहित स्थापित देवतानां लाभोपचारे यथाशक्त्या यथा भक्त्या पूजन वाङ्मय मूर्तिनां पूजनं वृंदावन पूजनं व्यास पूजनं ब्राह्मणानां पूजन अहम करिष्ये पाणिवाट्यं मुखी देव तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बकुल पंकजां नाद मुंचये सतत सूत्रिकां भक्ति तो मया जनपगृह्यता हार अर्पिता देव गृह्यता हार अर्पिता गणपति प्रिया पवन सुनुना स्वीकृतं सदा सुरविवासितं सूक्ष्मचूर्णकं जनपगृह्यतां हारमर्पितं हार अर्पितं कन्हैया लाल की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया प्रज्वालितो ज्ञानेन मया प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास भगवान की जय। हरिं इति मंत्रेण आरात्रिकं व्रजवाल्यः नमः इति सम्पूज्य ज्वालामालिनी नमः गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। हीरधार्या भगवान उतारो आरती मारे हीरधार्या भगवान उतारो आरती। आजे आनंद मंगल थाय उतारो आरती। आजे आनंद मारे मंदिरे पधार्या भगवान उतारो आरती। હું તો ફૂલડે વધાવું ભગવાન ઉતારો આરતી। હું તો ચોખલીએ વધાવું મારા શ્યામ ઉતારો આરતી। मारे मंदिरे पधार्या भगवान उतारो आरती। હું તો લડી 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 લાગુ પાય ઉતારો આરતી। હું તો લડી मारे घेर पधार्या भगवान उतारो आरती। आवो रवि गुरु भाण जगाए उतारो आरती। आवो रवि गुरु भाण जगाए उतारो आरती। तारा संतनो अमरा परवास उतारो आरती। तारा संतनो अमरा परवास उतारो आरती। मारे घेर पधार्या भगवान उतारो आरती। मारे घेर कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायुधनोरे। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
पुष्पाणि च पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। ये श्री भगवच्चरणे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् तस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। बोलिए भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। આપણે સૌ યજમાનો પોતપોતાની જગ્યા ઉપર આવી જાઓ। प्रार्थना के लिए सदानंद जी और जोगिंदर जी प्रार्थना प्रारंभ कराएंगे। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। में दो दया निधे करता मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीना दुखी बनो विकलों के सेवक बना संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप
भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है आटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठा अन्याय से निषदीना दूर रहे। छल दाम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषदीन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सोची प्रेम सुधा रस बरसावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सूची प्रेम सुधा रस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। शुभ ज्ञान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। शुभ ज्ञान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। शक्ति हमें
માર્ગ પરડટ જાવે वाह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग परडट जावे। श्री महाराज जी की जय श्री महाराज जी की जय मानव धर्म प्रसार की जय मानव धर्म प्रसार की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ભાગવત કથા ના છઠ્ઠા દિવસે અને શ્રીરામ મહાયજ્ઞના ચોથા દિવસે ધર્માનુષ્ઠાનમાં આપણે બધાએ સહભાગી બની રહ્યા છીએ। ભગવાનની કથા સત્કર્મ જપ પાઠ પૂજા ઇત્યાદિ એ અમને તમને આધ્યાત્મ તરફ લઈ જાય છે। કલયુગમાં ભગવાનના નામ એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સાધન છે। રામાયણમાં ભાગવતજીમાં અન્ય પુરાણોમાં પણ ચર્ચા છે કે કલયુગ કેવલ નામ આધારા। બીજા યુગોની વાત કરી તો કે સતયુગમાં ધ્યાન, ત્રેતામાં યજ્ઞ, દ્વાપરમાં પૂજા, પણ કલયુગમાં એકમાત્ર આધાર નામ। હવે આ નામની શ્રેષ્ઠતા છે એટલા માટે કે અમને તમને એ સૌથી સગવડ અને સુગમ ભરેલું છે। અમને તમને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે તમે ઈશ્વરવાદી છો, તો અહીંયા બેઠેલા તો આપણે બધા ઈશ્વરવાદી છીએ જ, તો જ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ। પણ અમારામાં એટલા કેટલાક એવાય પણ પંથો છે કે જે ઈશ્વરને માનતા નથી, ખાસ કરીને જૈન અને બૌદ્ધ। ચાલો અમે બધા ઈશ્વરવાદી છીએ। એ ઈશ્વરવાદીઓમાં પણ બે વિભાગ હશે, એક નિરાકારવાળા અને એક સાકારવાળા। ભલે સાકારવાળાઓની સંખ્યા વધારે, પણ નિરાકારવાળા પણ થોડા ખરા। ઈશ્વરને માને છે, પણ એ મંદિરમાં મૂર્તિ પૂજામાં એમાં બહુ વિશ્વાસ ધરાવતા નથી। હવે એ નિરાકારવાળાને એમ કહેવામાં આવે કે તમે ભગવાનને યાદ કરો, ભગવાનનું ધ્યાન ધરો। તો એ શું ધ્યાન ધરશે? એ તો નિરાકારવાળો છે, એને કોઈ આકાર જ નથી। માની લો એમ કહેશે કે જ્યોતિ સ્વરૂપ, તો જ્યોતિનો આકાર તો બનશે ને। તો નિરાકારવાળાને કોઈ આધાર નથી। અને સાકારવાળાને એમ કહીએ કે તમે ભગવાનને યાદ કરો, ભગવાનનું ધ્યાન ધરો, તો સાકારવાળાએ ભગવાનને જોયું છે? જોયા વગર શેનું ધ્યાન ધરશે? એ બહુ તો કોઈ મંદિરમાં મૂર્તિજી હશે, રામ ભગવાન, તો એમને યાદ કરશે, અથવા કંઈ સારા ચિત્રજી જોયા હશે તો એમને યાદ કરશે। પણ ભગવાનનું અસલ સ્વરૂપ એ જ છે, એ કઈ રીતે કહી શકાય? અમારા તમારા એક ફોટા પાડવામાં આવે, એમાંથી લાખ પ્રતિ બને, તો ફોટામાં ફરક ના પડે કે નાક ને આંખ ને કાન ને એવું કઈ લાંબા ટૂંકા ન થઈ જાય।
એનો ચહેરા બદલાઈ ન જાય, પણ મંદિરોની જેટલી મૂર્તિઓ છે બધા એનું સ્વરૂપ અલગ અલગ, જેટલા ચહેરા બધા ચિત્ર જેમાં દેખાય બધા અલગ અલગ. એ નક્કી થઈ ગયું એ મૂર્તિકાર અને ચિત્રકારની પોતાની કલ્પના પ્રમાણે એને એક આકાર આપ્યો છે. ભગવાનનું અસલ સ્વરૂપ શું એ જોયા વગર કેમ ખબર પડે? તો સાકાર વાળાની સામે સમસ્યા છે કે એણે ભગવાનને જોયું નથી. નિરાકાર વાળાની સામે સમસ્યા છે કે એને કોઈ આધાર નથી. એટલે રામચરિત માનસમાં ગોસ્વામીજી કહે છે, અગુણ સગુણ દુઈ બ્રહ્મ સ્વરૂપા, અકથ અગાધ અનાદિ અનુપા, મોરે મત બડ નામ દુહુતે, જહી કિય જુગ નિજ બસ નિજ ભૂતે, મોરે મત બડ નામ દુહુતે. મારા મતે આ સાકાર અને નિરાકાર બેય કરતા એમનું નામ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે નામ સુગમ છે, નામ સરળ છે. એટલા માટે આ કલયુગમાં આ બધી પૂજા પાઠ યજ્ઞ વગેરે ઇત્યાદિ માં કદાચ કોઈ ખામી રહી જાય, પણ નામ લેવામાં કોઈ ખામી રહેવાની નથી. આમના જેવો કોઈ સુગમ માર્ગ નથી. સાહેબ, એક બીજો પ્રશ્ન એ આવશે કે આપણે કયો નામ લેશું? એમાંય વળી મતભેદ થશે. કોઈ મળે જય શ્રી કૃષ્ણ, કોઈ જય યોગેશ્વર, કોઈ શ્રીરામ કહેવાવાળા, કોઈ સીતારામ કહેવાવાળા, કોઈ જય શ્રીરામ, કોઈ જય સિયારામ. એ બધું હાલે છે ને હમણાં. પછી કોઈ જય સ્વામિનારાયણ બોલશે તો કોઈ કંઈ બોલશે કે કંઈ બોલશે. સાચું કયું એમાં? એ તો આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું બધાએ. હા, પણ કંઈક વસ્તુ, મૂળ વસ્તુ તો એક જ હોય ને, સત્ય તો એક જ હોય ને સાહેબ. તો સાચી વસ્તુ જે છે એ સદગુરુના સાનિધ્યમાં જશો અને જે અમારી ગુરુ પરંપરાએ જે સુરતી શબ્દ યોગ સાધના નો નિર્દેશ કર્યો એ અંતરમાં ચાલી રહ્યું છે. આ સૃષ્ટિના કણ કણમાં એ શબ્દ વ્યાપ્ત છે. શબ્દની સાધના એ નામ વ્યાપ્ત છે, નાદ વ્યાપ્ત છે. એ સંભળાતું નથી. સાધનાના માધ્યમથી એને અમે તમે સાંભળી શકીએ છીએ. આ ગુરુગાદીની, આ ગુરુ પરંપરાની આ એક અમૂલ્ય ભેટ રહી છે સમાજને માટે. એ તરફ ધ્યાન દોરતા ભગવાન નામમાં અમારી તમારી પ્રીતિ થાય, ભગવાન નામનું શ્રવણ થાય અને જે શાસ્ત્રોએ કહ્યું એ આધારે અમે તમે આ ભાવના બંધનથી મુક્ત થઈએ એવી અભ્યર્થના સાથે આજે અહીંયા કથા મંડપમાં અમારા રાપરના ખૂબ જ સન્માનની, મારા ખૂબ અંગત સ્નેહી અને 1991માં જ્યારે આ આશ્રમને સ્થાપના કરવા માટે હું આવેલો તે વખતે આ ભૂમિના દાતા ભાઈ શ્રી અંબાભાઈ ધર્મસિંહભાઈ વાવિયા આજે કથા મંડપમાં પધાર્યા છે. તો હું કાનજીભાઈ વર્તકનગર મહારાજ શ્રીને વિનંતી કે આપ કથા પ્રવાહને આગળ વધારજો. ફરીથી આપી દઉં બધાને. 12 વાગે કથા આજે વિરામ થવાની છે અને 12:15 પછી અભિજીત મુહૂર્ત લાગે છે. અને અવિનાશજીને આજે અહીંયાની ગાદીપતિ તરીકેની સ્થાપના, એમને ચાદર વિધિ સાધુ સંતો મંડળના આવી રહ્યા છે. આપણે સૌ મળીને કરવાના છીએ. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી. गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य श्री कृष्ण वल्लभ
रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परता पूर्ण पूर्ण चंद्र निभानना मुक्ति प्रदान नित्यम् भवव्याधि भवव्याधि विनाशिनी अथ श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तस्य पत्रस्य पुटेशयानम् अलं कुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति सर्वे मिलित्वा पुण्यानि नामानि पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवे गोविंद दामोदर
દામોદર માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા ભગોલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીવે પિબસ્વા પ્રિયમેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી सत्यम हितं त्वां परमं वदामि अवर्णयेथाय मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि समागते दण्डहरे वक्तव्यमेवं मधुरं सुभात्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री सद्गुरुभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भगवान श्री वेद व्यास मुनि जय। भगवान शुकदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित राजन की जय। श्री यमुनी महारानी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। 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 भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा।
जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। वृंदावन सो वृंदावन सो वन नहीं, और नंद गाँव सो गाँव। बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम राधे, कृष्ण नाम सो नाम, राधा नाम सो नाम राधे, राधा नाम सो नाम। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। 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 व्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। व्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधे।
ललित किशोरी युगल इश्क में ललित किशोरी युगल इश्क में लाखों के घर को जलते देखा। अरे डूबा प्रेम सिंधु में जो कोई राधे, अरे डूबा कोई प्रेम सिंधु में जो कोई उसको फिर न उछलते देखा। घोर श्याम चरणार विंद पे जिनको सखी मचलते देखा, और नैन बाण मुस्कान फंद फस नए को फिर न संभलते देखा। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधे राधे। श्याम सुंदर की राधे श्री बोले श्री राधे राधे बंसी बोले थे। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधे राधे। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधे राधे मैं भी बोलूं तुम भी बोलो श्री राधे राधे। मैं भी बोलो तुम भी बोलो श्री राधे राधे रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधे राधे। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधे राधे बरसाने में मोर भी बोले बरसाने में मोर भी बोले श्री राधे राधे। बरसाने में मोर भी बोले श्री राधे राधे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे 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 ओम नमो भगवते श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच एकदा क्रीडमानास्ते रामात्या गोपदारक
કૃષ્ણો મૃદમ ભક્ષિતવાન ઇતિ માત્રે ઇતિ માત્રે અને ભગવાન શું કહે છે? નાહમ ભક્ષિતવાન. ભગવાન જૂઠું બોલે કોઈ દિવસ? અને ભગવાન જૂઠું બોલે તો એને ભગવાન કહે કોણ? ફરીને પૂછે તો કે નાહમ ભક્ષિતવાન, મેં નથી ખાતા. તો બેટા આ બધાય કહે છે. અને માં એક કામ કર, જો મેં માટી ખાધી હોય ને તો તું મારું મુખ જોઈ લે ને. પક્ષ્યમે મેં મુખમ, તો મારું ઉગાડીને મુખ જોઈ લે કે મેં ખાધી છે કે નહીં, અને સત્ય કરી લે. આવી ઘટના ઘટાવી છે. ભગવાન એમ સમજાવવા માંગે છે માને કે માં મેં માટી નથી ખાધી. કેમ કે વ્રજ છે ને, વ્રજની એ માટી નથી, પણ વ્રજની તો રજ છે, રજ. જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી સતત રમણ કર્યા કરે છે. આજે પણ તમે જુઓ વ્રજની રજમાં લોકો આડોટે છે. यदि हम प्रेम को पाना चाहते हैं तो ब्रज में जाइयो और वहां की रज में रज हो के मिलियो. व्रजनी रज ए रज નથી, એ માટી નથી, એ તો સાક્ષાત રાધા અને કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. લોકો ગોકુલ અને વૃંદાવન જેવા વ્રજની અંદર ઉગાડા પગે આજે પણ લોકો વિચરણ કરે છે. કેટલાય એનામાં આળોટે છે, કેટલાય વ્રજની રજથી સ્નાન કરે છે. રજનો મહિમા ભગવાનને બતાવ્યો અને પોતાના મુખમાં જ્યારે જોવે તો ભગવાન માતાને પોતાનું સમસ્ત મુખની અંદર સમસ્ત બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા છે. સાતત્ર દુદેશે વિશ્વમ જગત સ્થાનું ચખમ દિશા શાદ્રી દ્વીપાભી ભૂગોલમ સર્વાનિંદુતારકમ. સૂર્ય, ચંદ્ર, આકાશ, નક્ષત્ર, પર્વતો બધું જ ભગવાને પોતાના મુખમાં બતાવ્યું. બ્રહ્માંડનું સમસ્ત મુખમાં દર્શન કરાવ્યું માને. પછી ભગવાને વિચારે કર્યું કે અમે માને તો મેં દર્શન તો કરાવ્યું, અને જો આને સ્મરણ આમને આમ રહેશે ને તો માં મને પોતાનો બાળક નહીં સમજે, અને ભગવાન માનીને સર્વસ્વ માની અને માં મને જે વહાલ કરવો જોઈએ એ વહાલ નહીં કરે, પણ મને પગે લાગશે. એટલે યોગ માએ એને કહ્યું કે તું માની વિસ્મૃતિ બધું કરાવી દે. એટલે માને વિસ્મૃતિ કરાવી દીધી, ભૂલી ગયા બધું. બસ પોતાનો લાલો છે, બાળક છે એમ માનીને માં એને વહાલ કરવા લાગે છે. આ ભગવાનની બધી લીલા છે. ભગવાન સર્વના પિતા છે, સર્વની માં છે. કોઈને કોઈ ભાવથી સંબંધ જોડવો જોઈએ ભગવાનને. એ કથાનું રહસ્ય છે કે આ જગત રહેવાનું, જગતના વિષય પણ રહેવાના, શરીર રહેશે, જગત છોડીને ક્યાં જશું? અજ્ઞાની જીવ જગતને ભોગ દ્રષ્ટિથી જોવે છે, જ્યારે જ્ઞાની એને ભગવદ દ્રષ્ટિથી જોવે છે. આ કથાનું રહસ્ય બતાવે છે. શરીરના મરવાથી મુક્તિ નથી મળતી, પણ મનના મરવાથી મુક્તિ મળે છે. એ જે મારું મનડું મળે નહીં એનું મારે શું કરવું? મન મરી જાય. હેજી મારું મનડું મરે નહીં એનું મારે શું કરવું? મન એવ કારણ બંધ મોક્ષ.
ગુરુ મારા પકડી લો ને બા, હે ગુરુ મારા પકડી લો ને બા. મનની અંદર બધા વિકાર વાસના આવે છે. કોઈ સદ શિષ્ય તો આજે વિકાર વાસના રાગ દ્વેષ એ કલીના ધર્મ છે ને, બધા દુર્ગુણો છે કલીના, અને જેનો જેવો પ્રભાવ હોય એ પ્રમાણે એની અસર થાય છે. શિયાળો હોય અને ઠંડી પડે તો એ નવાઈ ન કહેવાય ને. નવાઈ તો એને કહેવાય કે શિયાળો હોય ને જો ઠંડી ન પડે તો નવાઈ કહેવાય. ઉનાળો હોય, વૈશાખ મહિનો, ચૈત્ર મહિનો હોય, તાપ પડે તો એ આશ્ચર્ય નથી. પણ વૈશાખ જેવો મહિનો ધોમ જે તાપ પડવો જોઈએ એના બદલે જો ઠંડી પડે તો એ જરાક વિચારવાનું છે કે આમ કેમ, આશ્ચર્ય થાય. એમ કલિયુગની અંદર પણ મનુષ્યમાં દુર્ગુણો આવે છે, પણ ભક્ત શું કરે કે એ દુર્ગુણથી બચવાનો પ્રયાસ કરે. સદ શિષ્ય એ કલીને કહે છે કે કલી તો ભાગી જા. હે જા જા કાળિયા તું ભાગી જાની. કાલિયા એટલે કડી, કલી. દુર્ગુણ જ્યારે ઉપર આવે ને, ક્રોધ આવે, દ્વેષ આવે, નિંદા આવે, તો ભક્ત કહે છે, એક શિષ્ય કહે છે, જા જા કાળિયા તું ભાગી જાને. એ ગુરુ મારો આવશે, આવશે તને મારશે, આવશે તને મારશે. તો બુદ્ધિ પરમાત્માને પકડી શકતી નથી. વેદો કહે છે નાયમ આત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયાન બહુના શ્રુતેન. આ બહુ પ્રવચન કરવાથી આત્માની અનુભૂતિ થતી નથી. બહુ બુદ્ધિથી પણ નહીં, બહુ સાંભળવાથી પણ નહીં. તો યમે વૈશ વૃણુતે તેન લભ્ય તસ્ય આત્મા વિવૃણુતે. જેને એ જણાવવા ઈચ્છે છે એ જ એને જાણી શકે છે. આવી જ્ઞાનમય, ભક્તિમય, પ્રેમમય ભગવાનની બધી ભાગવતની લીલાઓ છે. ભગવાનને કોણ જમાડી શકે? આખા જગતને જમાડે એને આપણે શું જમાડીએ? પણ છતાંય જ્યારે ભક્તને ભાવ જાગે છે ને તો ભગવાન જમે પણ છે. યશોદા મૈયા એક દિવસ નતું વલોણું વલોતા હતા, અને એને થયું કે લાવ મારા લાલાને ટેવ પડી છે ને આ માખણ ખાવાની, એ ઘરનું ખાય ને, એ નહીં ખાતો એ કદાચ દાસ દાસીઓ કરતી હશે એટલે યશોદા મૈયા એક દિવસ સ્વયં વલોણું વલોવે છે. અને માના હૃદયમાં કનૈયો, માના આંખમાં કનૈયો, માના મનમાં કનૈયો, અને મૈયા વલોણા વલે છે. એક મોટી દોણી લીધી છે. એકદા ગૃહદાસેષુ યશોદાનંદ ગેહિની કર્માંતર નિયુક્તાસુ નિર્મમંત સ્વયં દધી. યશોદા છે ને એ પુષ્ટિ ભક્તિનું પ્રતીક છે. કુંતાજી પણ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે, પણ એ મર્યાદા ભક્તિ છે. પહેલા મર્યાદા ભક્તિ આવે અને પછી પુષ્ટિ ભક્તિ. પુષ્ટિ ભક્તિ તો ભગવાનને પોતાની ગોદમાં રમાડી શકે છે. યશોદા મૈયા જ્યારે વલોણું વલે છે, માલતીના અંબોડામાં પુષ્પ છે, ડાબે જમણે આમ ને આમ ડોલે છે મૈયા, પરસેવો વળી ગયો છે, અને કન્યાની સામે નિહાળતી નિહાળતી વણોલું વલોવે છે. એના મનમાં કનૈયો છે. સંતો કહે છે કે જગતનું કામ કરો, કામ કરવું અપરાધ નથી, દોષ નથી,
ધંધો કરો, વેપાર કરો, જે કંઈ ખેડૂતનું કામ કરો, એ બધું જ સારું છે, કરવું કોઈ અપરાધ નથી. જેટલા સંત મહાત્મા થયા કંઈક ને કંઈક કરતા જ હતા. સેનાનાઈ વાણંદનું કામ કરતા હતા. બોલો, જેટલા મહાપુરુષો થયા ને, ભક્ત થયા ને, પામી ગયા, એ બધાએ કંઈક ને કંઈક પોતાના ધંધામાંથી, પોતાના કામમાંથી શીખ્યા છે. એ વાણંદનું કામ કરતા હતા. વાણંદનું કામ કરતા કરતા વિચાર થયો કે મેં કંઈકના માથાના મેલ કાઢ્યા, પણ મારા મનનો મેલ હજી નથી નીકળ્યો. અને બસ પ્રભુનું ભજન કરતા હતા. ભજન કરતા જાય, સ્મરણ કીર્તન કરતા જાય, મનમાં ને મનમાં નામ ઉચ્ચાર કરતા જાય. ગોરા કાકા કુંભાર એ પણ જો માટી ખૂંદતા હતા ને, અને પ્રભુનું નામ લેતા જતા હતા. સંત રોહિદાસ એ પણ જો બૂટ ચપ્પલ ને બધું સીવતા હતા ને, બધું પામી ગયા. સંસારમાં રહીને ભજન કરવું એ તો સંત શીખવે. એવું થોડી છે કે છોડીને જતા રહો. અને જે લોકો જાય છે, આવા મહાપુરુષો સંતો, એ આપણા માટે કેટલા વંદનીય ને પૂજનીય છે કે જગતનો ત્યાગ કર્યો છે. અને આપણા જેવા સામાન્ય જીવોને આવા દ્રષ્ટાંતો દ્વારા પ્રેરણા આપીને ઘરમાં રહીને ભજન કરવાનું શીખવે છે. એમ યશોદા મૈયા ઘરમાં રહીને જે કંઈ કરે છે, કામ કરે છે, પણ કોના માટે? કન્યાની માટે. વાસીદુ વાળીએ એવો વિચાર કરીએ કે આ ઘર મારું ઘર નથી, આ ભગવાનનું ઘર છે, એવું માનીને જો વાસીદુ વાળીએ ને, તો ઘરમાં વાસીદુ વાળવું એ પણ ભક્તિ બની જાય છે. આપણે તો શું કરીએ? મંદિરમાં જઈએ કે કોઈ મઠોમાં જઈએ, આશ્રમમાં જઈએ, ત્યાં સેવા કરીએ, એને જ સેવા માનીએ છીએ. એવું નથી. આપણા ઘરમાં સેવા થઈ શકે. આપણા ઘરમાં આ ઘર આપણું ઘર, જો એવી ભાવના કરો કે આ ઘર મારું નથી, આ ઘર કોનું છે? ભગવાનનું ઘર છે. એમ ભગવાનનું ઘર છે માનીને એમાં વાસુદુ વાળીએ, વાસણ માંજીએ, જે કંઈ કરીએ તો એ કર્મ આપણું ભક્તિ બની જાય છે. ઘરનું કામ, એમ તમે જે પણ આપણે કામ કરતા હોઈએ, આપણે નોકરી, ધંધો, વેપાર, મજૂરી, કર્મચારી જે કરતા હોઈએ, બસ એ કામ કરવું કોઈ દોષ નથી, કોઈ અપરાધ નથી. પણ આ કામ કરતા કરતા ભગવાનને ભૂલી જવું એ સારું નથી. એને યાદ રાખો. યશોદા મૈયા દધી મંથન કરે છે. મન, વાણી અને કાયા ત્રણેયથી. એનું મન ક્યાં છે? કૃષ્ણના ચિંતનમાં. એની વાણીમાં કન્યાઓ રમે છે. એનું શરીર આમ તેમ ડોલે. પરસેવો વળી ગયો છે માને, કામ કરતા કરતા, એ દધી મંથન કરતા કરતા. ધનની માટે પરસેવા પાડનાર ગણાય છે, પણ પ્રભુ ભક્તિ માટે, પ્રભુ ભજન માટે, પ્રભુ સેવા માટે પરસેવા પાડનાર બહુ ઓછા હોય છે. ભગવાને બતાવ્યું કે માને કેટલા વહાલા છે. પરીક્ષા કરી માની પણ. બોલો, એમાં કન્યાઓ માં આવી રીતે કામ કરે છે તો લાલો જાગે છે ને આવે છે લાલો માની પાસે. માં તો સ્મરણ કરી રહી છે અને એ વલોણું કરી રહી છે. ઘમર ઘમર મારો વાલો. કેટલાના મટકી ફોડતા હતા ને ભગવાન, એટલે આજ મૈયા કરી રહ્યા છે. અને એમાં લાલો જાગ્યો, માં પાસે આવ્યો. માં તો કામ કરે છે, જગાડે છે. માને કહે, માં મને ભૂખ લાગી છે. જો ભગવાનને ભૂખ લાગે, જ્યારે કોઈ જીવ મનથી, કર્મથી અને તનથી એ પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, ત્યારે પરમાત્મા સ્વયં સામેથી એમની પાસે આવે છે. માની પાસે આવ્યા. માં મને ભૂખ લાગી. માએ છાતી સરસો ચાંપ્યો છે, પૈ પાન કરાવી રહ્યા છે મૈયા. ભગવાનને તો જો મારી માં કેટલું વહાલ કરે છે, એમ આપણે પણ ક્યારેક ભજન કરીએ, ભગવાનને
તો ભગવાનને પણ એવી ઈચ્છા થઈ કે આ મારી માને ખરેખર મારા પર પ્રેમ છે કે એ સંસારમાં છે. તો એવી એક દૂધની તપેલી હતી, તમે બધા કથા જાણો છો. એ ઉભરાણી તો અંગ્રેજી બાપા બહુ કહેતા, સરસ આવું વર્ણન કરતા. ભગવાને વિચાર્યું કે જો માં દૂધ પીવડાવતા ઊભી થઈ, મને મૂકીને ઊભી થઈને તપેલી ઉપાડશે ને તો માનીશ કે માને હજી સંસાર વાલો છે. જો મને માં નહીં મૂકે તો હું જ વાલો છું. યશોદા મૈયાની પરીક્ષા કરે. બોલો તો આ 10-15 માળાઓ ફેરવનારની શું ગણતરી છે એમાં? આપણા બધા જેનો ખોડો ખૂંદવા ભગવાન આવે છે એની પણ પરીક્ષા કરે છે. આપણે માટલું લેવા જે નથી ટકોરા મારતા કે કાચું છે કે પાકું. એક માટલાની જો ટકોરા મરાતા હોય તો આપણા બધાના માટલા જ છે ને માથા. ભગવાને વિચારે કે આ એમને ભજન કરે છે, ખોટું ખોટું કરે, ઉપરથી કરે છે, કાચું છે કે પાકું છે, જોઉં તો ખરો. પરીક્ષા ક્યારેક ભગવાન એવી એક વિડંબણા, એવી એક સ્થિતિ આવી જાય કે એમાં આપણાને ખબર પડે કે શું કરવું. રોજ ભજન કરતા હોય, નહીતર મોટે ભાગે શું થતું હોય ખબર છે? આપણે ત્યાં નિયમિત કોઈ સાધના કરતો હોય, ધ્યાન કરતો હોય, જપ કરતો હોય કે કોઈ પોતાનો કોઈક નિયમ પકડીને બેઠું હોય અને એના જીવનમાં કોઈ ઘટના ઘટે ને તો આપણો જેમ વીજળીવાળા કાપ મૂકે ને, ઇલેક્ટ્રિક કાપ, લાઇટનો કાપ, એમ આપણે કાપ મૂકતા હોઈએ જીવનમાં. કંઈ પણ ઘટના ઘટે, માનો કે તાવ આવી ગયો તો માણસ શું કરે કે પહેલો કાપ મૂકે ક્યાં? પોતાના ભજનમાં, કે આજે સત્સંગ કરવા જવું નથી, આજ મંદિરે જવું, કેમ કે તાવ આવી ગયો. મહેમાન આવી ગયા તો પહેલો કાપ ક્યાં મૂકે? સત્સંગમાં. આજે સત્સંગ કરવા જવું. રોજ સત્સંગ કરતા હોય પણ જેવો કોઈ કંઈક પણ ઘટના ઘટે ને, આ જે બધી ઘટના ઘટે છે ને ભગવાનના ટકોરા છે કે આ કાચું છે કે પાકું. તો આપણો પહેલો જ કાપ એમાં હોય. કંઈ પણ થાય, થાકી ગયા, પહેલો કાપ ભગવાનના ભજનમાં. માથું દુખે છે, બાકી ક્યાંય કાપ નથી હોતો. ટીવી જોવામાં કે પછી ભોજન કરવામાં કે કોઈની નિંદા દ્વેષ કોથળી કરવામાં ક્યાંય કાપ નહીં, પણ કાપ ભજનમાં કે સત્સંગમાં પહેલો કાપ થઈ જાય છે. તો ભગવાન આવી આપણી પરીક્ષા કરતા હોય. પણ જેનું ભજન પાકું છે એ ભલે ગમે ત્યાં મસ્ત બેઠા બેઠા પણ એનું સ્મરણ કરતા રહીએ. ભગવાને આખી દોણી તોડી મિત્રોને ખવડાવવા લાગ્યા. યશોદા મૈયાને ક્રોધ આવ્યો, હાથમાં લાકડી લઈને મૈયા દોડે છે એની પાછળ. છુમ કનૈયો શેરીમાં દોડે અને મૈયા ભારે ખમ એની પાછળ લાકડી લઈને દોડે છે. મિત્રો કહે કનૈયા ભાગ, મૈયા દોડે છે, મૈયા આવે છે. આજે તો છુમ કરતો કનૈયો જાય છે. માની હાથમાં એક લાકડી છે. માં થાકી જાય છે, પરસેવો વળી જાય છે, પડી જાય છે. ભગવાનને કોણ પકડી શકે? મોટા યોગીઓ પકડવા જાય છે, ભગવાન પકડાતા નથી. એ તો એ જ પકડી શકે કે જેને પોતે સ્વયં ભગવાન પકડાવા ઈચ્છતા હોય તો જ પકડાય. ભગવાન સાધન સાધ્ય નથી. કોઈ એમ માને કે હું આટલા અનુષ્ઠાન કરીશ, આટલા જપ કરીશ, આટલા તપ કરીશ તો મને હું પામી જઈશ, એવું નથી. ભગવાન સાધન સાધ્ય નથી, ભગવાન કૃપા સાધ્ય છે. એ સ્વયં કૃપા કરે કે મારે આની પાસે પકડાઈ જવું છે. યશોદા મૈયા દોડે છે તોય પકડાતા નથી. જ્યારે લાકડી ફેંકી દીધી અને મૈયા થાકી ગયા, ઊભા રહી ગયા, ત્યારે ભગવાને જોયું કે માએ લાકડી ફેંકી દીધી. માં પકડવા ઈચ્છે છે, હું પકડાતો નથી. માને જો મારા પકડાવાથી માને આનંદ મળતો હોય ને તો મને પકડાવામાં કંઈ વાંધો નથી. એટલે છુમ કનૈયો દોડતો આવી અને મા પાસે પકડાઈ ગઈ. આ કથા બતાવે છે ભગવાનને કોઈ પકડી શકે નહીં. ભગવાન પોતે જ પકડાવા ઈચ્છે તો જ ભગવાન આપણી પાસે આવી શકે. એટલે કૃપા સાધ્ય છે. જીવ સાધના કરતા થાકી જાય છે ત્યારે ભગવાન એની ઉપર કૃપા કરે છે. લાકડી છે ને એ અભિમાનનું પ્રતીક છે. યશોદા મૈયા દોડતા જતા હતા, લાકડી લઈને જતા હતા અને દ્રષ્ટિ ક્યાં હતી? ભગવાનની પીઠ પાછળ. ભગવાન આગળ, પીઠ હતી પાછળ અને હાથમાં લાકડી. કોઈ જીવ
કોઈ ભક્તિ એવી રીતે કરે કે ભગવાનને લાકડી લઈને જો ભગવાનની પાછળ દોડતો જાય અને એની પીઠ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખે ને તો ભગવાન ક્યારેય પકડાય નહીં. કેમ કે ભગવાનની જે પીઠનો ભાગ છે ત્યાંથી અધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ છે. લાકડી અભિમાન છે, પીઠ એ અધર્મની ઉત્પત્તિ છે. કોઈ અહંકારી બનીને, અભિમાની બનીને, અધર્મની જેવી દ્રષ્ટિ રાખીને ઈશ્વરને દોડવા જાય, ગતિ પાછળ દોડે તો એ ભગવાનને ક્યારે પકડી શકે? અભિમાની ક્યારે ભગવાનને પકડી શકતો નથી. હું કંઈક છું, હું કંઈક છું, હું કંઈક છું, હું વિદ્વાન છું કે હું મોટો કંઈક છું, હું ધનવાન છું, પ્રતિષ્ઠાવાન છું, હું સત્તાવાન છું, હું કંઈક છું, આઈ એમ સમથિંગ. તો ભગવાન કે હું પણ તારો દાદો છું. જીવ જ્યારે જીવ પોતાનું જીવપણું એટલે કે લાકડી ફેંકી દીધી, અભિમાન ફેંકી દીધું, જીવ જ્યારે જીવપણું છોડી દે છે ત્યારે ઈશ્વર પોતાનું ઈશ્વરપણું છોડી દે છે. નાના નાના બાળકોની સાથે રમે. વિચારો, જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા નાના નાના બાળકોની સાથે સીધી સાદી સરળ રમત રમે છે. કેમ કે જીવ બધા જીવપણું ભૂલી ગયા તો ઈશ્વર પોતાનું ઈશ્વરપણું ભૂલી જાય છે. આવી બાળ લીલાઓ, નિર્દોષ લીલાઓ આપણાને રુજુ બનાવે છે. સાંભળવાથી નમ્ર બને છે જીવ. બાળ લીલાઓ ભગવાનની સાંભળવાથી ભક્તિ ખીલવા લાગે છે. ભક્તિમાં સાચો વિવેક આવી જાય છે. એનું અહંકાર પણ છૂટી જાય છે. એનામાં નિર્દોષતા આવી જાય છે. એનામાં સરળતા, એનામાં સહજતા, જીવ શુદ્ધ થઈ જાય છે. અને આપણે બધાએ પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ, ભગવાન શુદ્ધ ભક્તિ હોય ને એની પાસે જ જાય છે. અને એ શુદ્ધ ભક્તિ થાય છે, હૃદય શુદ્ધ કોમળ બને છે ભગવાનની આવી દિવ્ય બાળ લીલા સાંભળવાથી. શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી. કથા સાંભળતા સાંભળતા ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે અમે પણ આવા શુદ્ધ થઈએ. શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી. શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી. શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી. શુદ્ધ ભક્તિ વધે હે ભગવાન શુદ્ધ થાય છે. સહુ સંતો આશીષ સદા દેજો એવી. સહુ સંતો આશીષ સદા દેજો એવી. સહુ સંતો આશીષ સદા દેજો. નિષ્કપટતા. ભાગવત કથા સાંભળવાના 5 ફળ છે. પૂજ્ય ડોંગરેજી બાપા બહુ સરસ મજાનું વર્ણન કરીને બતાવ્યું છે. એમાં 5 ફળમાં પહેલું એક ફળ છે નિષ્કપટતા. ભાગવતજીનો શ્રોતા, ભાગવતજી નિત્ય શ્રવણ કરનાર એ નિષ્કપટ બની જાય છે. એનામાં કોઈ કપટ નથી રહેતું, શુદ્ધ હૃદયનો બની જાય છે. અને સર્વમાં ભગવદ દર્શન, આ બીજું ફળ છે ભાગવત. એની દ્રષ્ટિ એવી નિર્મલ થઈ જાય છે કે દરેકની અંદર ભગવદ દર્શન કરે છે. શુદ્ધ ભક્તિ. ભગવાને યમલાજુન નામના જે 2 વૃક્ષ હતા ને એનો ઉદ્ધાર કર્યો તો માએ એને ખાનડિયા સાથે બાંધ્યો હતો કન્યાને. કેમ કે તું તોફાન કરે છે, તારી ટેવ પડી ગઈ છે.
આ માનો પ્રેમ છે. એ ખાયણા સાથે બાંધ્યો હતો. બધી ગોપીઓ બધી આવી હતી કે યશોદા તું આ શું કરસ? પણ ભગવાને લીલા કરી ખાયણા સાથે બાંધ્યો. બે આંગળીથી બાંધતી વખતે બે આંગળ ટૂંકું પડતું હતું દોરડું, અહમતાનું અને મમતાનું, અને એને ભગવાને બાંધ્યું. ફળિયામાં બે વૃક્ષ હતા યમલાજુરના. ત્યાંથી નીકળ્યા ને પસાર થયા તો એ આડો પડ્યો ખાયણો હતો, એનામાંથી કડાકાની સાથે બે વૃક્ષ તૂટી પડ્યા અને બે દિવ્ય પુરુષો બહાર નીકળ્યા. અને બંને દિવ્ય પુરુષો ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. રુદ્રાસ્યાનુચરો ભૂત્વા સુદૃપ્તો ધનરાત્મજો કૈલાસ પવને રમ્યે મંદાકિન્યામ મદોત્કટો વારુણીમ મદિરામ પ્રીત્વા મહાધૂરિતલોચનૌ સ્ત્રીજનૈર્ગાયદ્ભિઃ ચિરતુ પુષ્પિતે વની. તે બંને વૃક્ષોનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો અને વૃક્ષોએ પણ એ જે કુબેર ભંડારીના બે દીકરા હતા જેઓ શ્રાપિત હતા દેવઋષિ નારદજીના કારણે, એ વૃક્ષ બનીને ધરતી પર આવ્યા હતા. કેમ કે પોતાના શરીરનો ઉપયોગ એમણે સંસારના ભોગ વિલાસમાં કર્યો હતો. એટલે નારદજીને થયું કે આવું ભગવાને શરીર આપ્યું છે અને લોકો એનો ભોગ વિલાસમાં જ ઉપયોગ કરે છે, પ્રભુ ભજન કરતા નથી, એટલે શ્રાપ આપ્યો હતો. એટલે આ કથા બતાવે છે કે મનુષ્યનું જે શરીર જે છે એ કોઈનું નથી, એ ભગવાનનું છે. ભગવાને કૃપા કરીને આપણને આપ્યું છે અને આપણે એનાથી ભગવત ભજન કરવાનું છે, સારા કર્મો કરવાનો છે. એને સુંદર સ્તુતિ ગાયતી યમલાજુના વૃક્ષ. વાણી ગુણાનું કથને શ્રવણો કથાયા હસ્તૌ ચુ કર્મસુ મનઃ તવ પાદયો સ્મૃત્યામ શિરસ્તવ નિવાસ જગત પ્રણામી દૃષ્ટિ સતામ દર્શનેસ્તુ ભવત. હે ભગવાન, હવે એવું કૃપા કરો કે અમારી વાણી છે ને હવે બીજું કંઈ ન કરે, માત્ર આપણા ગુણ ગાતી રહે, આપનું કીર્તન કરતી રહે, ભક્તોના ગુણ ગાતી રહે. અમારા કાન દરેકની વાતો સાંભળે, કોઈ દુઃખીની વાતો સાંભળે, સંતોની વાતો સાંભળે, ભગવત કથા સાંભળે. આવું અમારા કાન રત રહે. શરીર એના માટે ભગવાને આપ્યું છે. કથા સૌ સાવધાન કરે છે આપણને. બહુ સુંદર સ્તુતિ કરી. જે ભગવાનની માટે એકાંતમાં રડે ને એને કનૈયો મળે છે. જ્યારે વૃક્ષો તૂટી ગયા ને, કડાકો થયો, લોકો તો શું થયું શું થયું, દોડતા દોડતા બધા આવ્યા. નંદ બાબા આવ્યા. નંદ બાબા પૂછે છે, અરે લાલાને કોણે બાંધ્યો, કોણે બાંધ્યો? ગોપીઓ આવી કે કોણે બાંધ્યો? યશોદાને બધા ઠપકો આપવા લાગ્યા. આજે નંદ બાબા જોવે તો ખાયણા સાથે કનૈયો બાંધેલો છે. બાબા એને ખોલે છે, બેટા તને કોણે બાંધ્યો? તો કહેવા લાગ્યો કનૈયો કે બાબા મને માએ બાંધ્યો. એમ? નંદ બાબા કહે, લાલા તારી માએ તને બાંધ્યો, મેં તને ખોળ્યો, છોડ્યો, બોલ તું કોનો લાલો? તો કનૈયો કહે છે કે બાબા આજ સુધી તો હું માનો હતો, પણ હવે હું આજથી તમારો થયો. બહુ રાજી અપાવે છે, ખૂબ આનંદ પમાડે છે કનૈયો. બાબા યશોદાને બહુ દુઃખ થાય છે. હું કેવી છું કે મેં એને બાંધ્યો, અરે મોટી ઉંમરે મને લાલો થયો છે.
મિત્રો ના પાડતા હતા, દરેક ના પાડતા હતા, છતાં મેં એને બાંધ્યો. અરે આ તો ભગવાનની કૃપા થઈ ગઈ, નકર મારા લાલાને કંઈક થઈ ગયું હોત તો માને બહુ દુઃખ થયું. માં કહે લાલા આવ, પણ આજ માં આવતી નથી, લાલો આવતો નથી ને. ત્યારે માને દુઃખ થાય છે. માની આંખમાંથી આંસુ નીકળવા લાગ્યા. બોલો યશોદાને કેટલો લાલો વહાલો છે. એને પોતાના પર થાય છે કે મેં એને બાંધ્યો. માની આંખમાં જ્યારે આંસુ નીકળ્યા ને ત્યારે કનૈયો છુમછુમ કરતો બાબાની ગોદમાંથી ઊભો થઈ અને માની પાસે આવી અને માની આંખના આંસુને લૂછે છે. માં રડીશ નહીં માં. કનૈયો બધું જોઈ શકે છે, પણ માં તારી આંખના આંસુ નથી જોઈ શકતો. યશોદા જુએ છે કે મારો લાલો કેટલો ડાયો છે, મારી આંખના આંસુને લૂછે છે. બેટા મેં તને બાંધ્યો, મને ક્ષમા કરજે. માં આવું ન બોલીશ, મને ગોપીઓ ના પાડતી છતાંય મેં તને બાંધી. આ પ્રસંગ તો ક્યાં ભગવાનને માં કહે છે કે બેટા તું ભૂલી જજે કે મેં તને બાંધ્યો છે. ભગવાન કહે છે કે માં હું બધું ભૂલી જઈશ, પણ માં તે મને બાંધ્યો હોય તો હું ક્યારેય નહીં ભૂલું. માં આ કનૈયો કોઈથી નથી બંધાયો, તારાથી જ બંધાયો છે અને કાયમને માટે તારો બંધાયેલો રહેશે. જય જય શ્રી રાધે, જય જય રાધે, જય શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે, શ્રી રાધે, શ્રી રાધે, શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન, શ્રી રાધે, શ્રી રાધે, ભજ મન 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 શ્રી રાધે, શ્રી રાધે, જય જય રાધે, શ્રી રાધે, જય જય રાધે, શ્રી રાધે, જય જય રાધે. हमारी पे रंग बरसे राधा रानी, हमारी पे रंग बरसे राधा रानी, हमारी जी रंग बरसे, गुलाल बरसे, रंग बरसे, गुलाल बरसे, रंग बरसे रे, गुलाल बरसे, रंग बरसे, गुलाल बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, राधा ओ राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, हे गुलाल बरसे, गुलाल बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे. આવી રીતે ભગવાન માની પાસે આવે છે
દરેકને સુખિયા માલણ હતી ને એ ભગવાનને ફળ ખવડાવતી હતી, ફળ આપ્યા હતા. તો એ કથા એમ બતાવે છે જે સત્કર્મના ફળ હોય ને એ ભગવાનને હંમેશા સમર્પિત કરી નાખવા જોઈએ, અને જે ભગવાનને સમર્પિત કરે છે એ પરમાત્મા એની જોડી ભરી આપે છે. ધીમે ધીમે ભગવાન મોટા થયા. ઉપનંદ કાકા બધા જ વ્રજવાસીઓ મીટિંગ સભા ભરી, કહ્યું કે અહીંયા ઘણા બધા ઉત્પાત થાય છે, ચાલો આપણે બાજુમાં એક વૃંદાવન છે ત્યાં આપણે જઈએ. એટલે વૃંદાવનમાં બધા આવ્યા છે. વનમ વૃંદાવનમ નામ પસવ્યમ નવકાનનમ ગોપ ગોવી ગવામ સેવ્યમ પુણ્યાદ્રી તૃણવીરુધમ. બધા જ બાળકોને લઈને ગોકુળ મૂકીને બધા વૃંદાવનમાં આવ્યા છે. મિત્રોની સાથે ભગવાન વૃંદાવનમાં નાના નાના બાળકોની સાથે રમવા જાય છે. હવે તો 5 વર્ષના થયા ને ત્યારે ભગવાન ગોકુળ મૂકીને વૃંદાવન આવ્યા. ત્યાં યમુનાજીનો કિનારો છે અને યમુનાના કિનારે રમતા હતા ત્યારે 2 વિઘ્ન આવ્યા છે. એક છે વત્સાસુર, બીજો છે બકાસુર. વત્સાસુર એ અજ્ઞાન છે, એ અંધશ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે, અને બકાસુર એ બગલાનું પ્રતીક છે. પધારો બાપજી, પધારો. જો જ્યારે ભક્તિ કરશું ને આપણે તો કોઈક ને કોઈક વિઘ્ન થશે. ભક્તિની અંદર અંધશ્રદ્ધા હેરાન કરે છે, અજ્ઞાનતા આપણને હેરાન કરે. એટલે ભગવાને એનો ઉદ્ધાર કર્યો. બોલો સંત ભગવાન કી. અને બકાસુર એટલે બગલો. બગલો એ દંભનું પ્રતીક છે. ભક્તિની અંદર આ 2 વિઘ્ન કરે છે. એક અંધશ્રદ્ધા, ન જાણે કેવી કેવી લોકો બલિ આપતા હોય છે ભગવાનની, પશુઓની બલિ કરતા હોય, ન જાણે કેવું કેવું કરતા હોય, એ વિઘ્ન કરે છે. ભક્તિમાં અંધશ્રદ્ધા ન રાખવી ભગવાન કહેવા માંગે છે. અને બકાસુર એટલે બગલો, દંભનું પ્રતીક છે. ભક્તિમાં કોઈને છેતરાય નહીં, દંભી ન બનાય. બંનેનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અઘાસુરનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અઘાસુર એ પાપ વૃત્તિ છે અને એ કેટલો મોટો હતો. એનો અઘાસુર એ અજગરનું રૂપ લઈને આવ્યો. એનો એક હોઠ ધરતી ઉપર, બીજો હોઠ છેક આકાશ સુધી, અને એનું જે મુખ એટલું પહોળું લાગતું હતું જાણે બહુ મોટી ગુફા હોય ને એવું લાગતું. અને અઘાસુર એટલે પાપ, જે પાપમાં રમે છે, જે શરીર સુખમાં રમે છે, જે ભોગ વિલાસમાં રમે છે, એ અઘાસુર છે. જેને ભજન ભાવતું નથી, ગમતું નથી, જે ખાઓ પીઓ અને મોજ કરો એમાં જ જે રમે છે એ અઘાસુર છે. અને અઘાસુર એટલે અજગરનું રૂપ. અજગર એમને એમ ઊભો હોય, એના મુખમાંથી એવી વાસ આવતી હોય ને કે નાના નાના જે બીજા જે કેટલાય પશુઓ હોય ને એની વાસમાં ખેંચાઈને એની પાસે જતા રહે ને એનો કોળિયો કરી નાખે. અજગર એવો ભયંકર પ્રાણી છે અને એ અઘાસુરના રૂપમાં આવ્યો. મિત્રોને થઈ કે જો કન્યા કેટલી સરસ મજાની ગુફા છે, ચાલો આપણે આમે જઈએ. ભગવાન કહે છે કે મિત્રોને ના પાડે છે. વેણુનો નાદ કરતા કરતા એક શિલા પર બેસીને કહે છે કે આમાં ન જશો. ભગવાન ના પાડે છે. એમ પાપ, જ્યારે માણસને ખબર, પાપ બહુ આકર્ષક છે, સારું લાગે છે, અને પાપમાં જીવ જ્યારે ખેંચાય છે ને ત્યારે એને કોઈક ના પાડે છે કે તારાથી આવું ન કરાય, તારાથી આવું ન ખવાય, તારાથી આવું ન બોલાય, તારાથી આવું ન જોવાય. એ કોઈક એને રોકે છે. એ કોણ? એ અંતરાત્મા કૃષ્ણ, એ આત્મા એને રોકે છે. એમ પાપ આપણાને અટકાવે છે. ભગવાન દરેકને અટકાવે છે. પછી ભગવાને તો અઘાસુરનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો હતો. એ કથા બતાવી. ગ્રીષ્મ ઋતુ આવી, ભગવાન વાછરડા ચરાવતા હતા, પ્રલંબાસુરનો વધ કર્યો.
વર્ષા ઋતુ આવી છે, બધા જ ત્યાં યમુનાજીના કાલિંદીના જળથી દૂષિત થયેલું જે કાલિય નાગ એક ભયંકર વિષવાળો હતો, એનાથી પણ ભગવાને રક્ષા કરી છે. અને શુક્લ પક્ષની જે આઠમ હતી એ આઠમી એટલે ગોપાલ અષ્ટમી, એ દિવસે ભગવાન ગોપાલ બન્યા છે. બોલ્યો ગોપાલ ભગવાન કી. ગાયની પૂજા કરતા ભગવાન. ગાયની પૂજા આપણે કરવી જોઈએ. ગાયની પૂજા એટલે શું? આપણે એમ માનીએ છીએ કે ગાયની પૂજા એટલે કે ગાયને તિલક કરવું, ચોખા ચડાવવા, પુષ્પની માળા પહેરાવી, પરિક્રમા કરવી, પૂંછડું મસ્તક ઉપર લગાડવું, તિલક કરવું, એને આપણે ગાયની પૂજા કરીએ છીએ, માનીએ છીએ. સંતો કહે છે કે આ સાચી ગાયની પૂજા નથી. સાચી ગાયની પૂજા તો એ છે કે માને પૂછવું જોઈએ કે માં તારા પેટમાં ખાડો કેટલો છે. જે ગાયને ખવડાવે છે એ એની સાચી પૂજા છે. ભલે તિલક ન કરી શકો તો ચાલશે, માળા નહીં પહેરાવો તો એ ચાલશે, પણ ગાયને ખાસ ખવડાવો.